हाँ जी स्टूडेंट्स, अज नैक्सट आप टॉपिक डिस्कस करांगे कैमिस्ट्री ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। सल्फर जो ग्रुप 16th एलीमेंट का सैकेंड एलीमेंट है, ये बारे आप डिस्कस करांगे। हुण पहला ये अकरेंस किन्नी अमाउंट दे विच कित्थे पाया जाता है। सल्फर एग्जिस्ट इन नेटिव एज वैल एज इन कंबाइंड स्टेट। दोनों स्टेट्स दे विच सल्फर जिहड़ी एग्जिस्ट करती है, इकल्ली भी एग्जिस्ट करती है नेचर च, नाल दी नाल होर भी जिहड़े एलीमेंट्स आ उन्हां दे नाल कंबाइंड फॉर्म दे विच भी ये एग्जिस्ट करती है नेचर च। इट इज़ द 15th मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट ऑन द अर्थस क्रस्ट। धरती की पेपड़ी के उत्ते ये अमाउंट जिहड़ी है इहदी वो 15वें नंबर ते आंदी है, टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.06%। मतलब धरती की पेपड़ी के उत्ते इहदी जिहड़ी अमाउंट है वो 0.06% है, जिहड़ी कि 15वें नंबर ते आंदी है। नैक्सट, it occurs in free state in the volcanic regions of Italy, India, South America, Japan and Russia। नेटिव स्टेट दे विच इकल्ली फॉर्म दे विच ये जिहड़े वॉलकैनिक रीजनस ने, जिथे वॉलकैनोज हुंदे ने, इटली दे विच, इंडिया दे विच, साउथ अमेरिका दे विच, जापान ते रशिया दे विच जिथे वॉलकैनोज ने, उत्थे ये फ्री स्टेट दे विच पाई जाती है। इन इंडिया the deposits of sulphur have been located in ज्वालामुखी in हिमाचल प्रदेश। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म्स इहदियां सल्फर दियां। सल्फर एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। मेनली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दे विच सल्फर जिहड़ी पाई जाती है। नंबर 1 ते है रहम्बिक सल्फर, जां फिर इनू अल्फा सल्फर का नाम दिता जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लोली इवेपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाईसल्फाइड एंड then octahedral crystals of sulfur अपीयर्स। सब तो ज़्यादा पाई जाने वाली जी अमाउंट है सल्फर की, वो अल्फा सल्फर होंगी है, सब तो मोस्ट कॉमन जी है। तो ये उस समय जी है प्रिपेयर की जाती है जदों आप रोल सल्फर जी होंगी है उन्होंने इवैपोरेट करते हैं हौली हौली एक सल्यूशन दे विच पा के, कार्बन डाईसल्फाइड का सल्यूशन जोड़ा वो पा के इनू स्लोली इवैपोरेट किया जाता है। तो उस समय फिर ये ऑक्टाहेड्रल जोड़े क्रिस्टल्स ने वो प्रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। इट एग्जिस्ट एज S8 मॉलीक्यूल। S8 मॉलीक्यूल की फॉर्म दे विच अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करती नेचर च, विच हैज़ पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ क्राउन शेप। क्राउन शेप की फॉर्म दे विच जिहड़ी है अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करती है। इत्थे देखो 2 डायमैंशनली तो इस तरह W बनया होया है, बट ये बिल्कुल इस तरह सर्कुलर शेप होंदी है, जिवें क्राउन हुंदा सिर दे उत्ते रखिया हुंदा क्राउन जिहड़ा है। उहदे विच एक इत्थे सल्फर है, दूजी इत्थे, तीजी इत्थे, चौथी इत्थे, पंजवीं इत्थे, इस तरह मतलब ये एक रिंग बनया होया। इस तरह रिंग दे विच एक सल्फर इत्थे, एक इत्थे उपर, एक इधर, इस तरह मतलब ये रिंग जिहड़ा इस तरह बनया हुंदा। बट इत्थे 2 डायमैंशनली देखण दे विच ये इस तरह आंदा है। सो इत्थे सल्फर 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 जिहड़ा बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री हुंदा है, ते सल्फर सल्फर जिहड़ी बॉन्ड लेंथ हुंदी है वो 212 पिकोमीटर की हुंदी है। सो यह साडे कोल सब तो पहली फॉर्म सल्फर दी, दैट इज़ अल्फा सल्फर। इस तो बाद नैक्सट इहदियां प्रॉपर्टीज़। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 385.8 कैलविन। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टैंपरेचर। रूम टैंपरेचर के उत्ते सल्फर की सब तो स्टेबल फॉर्म जी अल्फा सल्फर होंगी है। इट हैज़ लो थर्मल एंड इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ना हीट की बहुती ज़्यादा ये कंडक्टिविटी ये होंगी है, तो ना ही इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ये ज़्यादा होंगी है। इट इज़ लाइट येलो इन कलर। हल्के जे पीले रंग की यह जी सल्फर होंगी है अल्फा सल्फर। नैक्सट प्रॉपर्टी दी, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडीली सॉल्युबल इन कार्बन डाईसल्फाइड। नॉन पोलर होंदा मॉलीक्यूल ये, वाटर दे विच घट सॉल्युबल है, बट कार्बन डाईसल्फाइड दे विच ये ज़्यादा सॉल्युबल होंदी है। इट्स स्पैसीफिक ग्रैविटी इज़ 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन्नी इहदी स्पैसीफिक ग्रैविटी होंदी है।
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਲਫਰ ਔਰ ਬੀਟਾ ਸਲਫਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ ਇਨ ਏ ਡਿਸ਼ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਟਿਲ ਅ ਕਰਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਸਟ ਲੇਅਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਨ 2 ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਦਾ ਕਰਸਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੀ, ਕਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਪੁਲਡ ਆਊਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਲਰਲੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਲਫਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਰਲੈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਬੀਟਾ ਸਲਫਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸ਼ੇਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਲ ਯੈਲੋ ਇਨ ਕਲਰ, ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ 393 ਕੈਲਵਿਨ। It is soluble in carbon disulfide. It is stable above 369 Kelvin. If we cool the beta sulfur below 369 Kelvin temperature, then it transforms into alpha sulfur. ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲਫਾ ਸਲਫਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਸਲਫਰ। It is obtained by pouring molten sulfur into cold water. ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਸੌਫਟ ਰਬੜ ਲਾਈਕ ਮਾਸ ਕਾਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਲਟਨ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਫਟ ਜੀ ਰਬੜ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਸਾਈਕਲੋ S6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਸਲਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋ S6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਲਫਰ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲੋ S6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਲਫਰ ਸਲਫਰ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 205.1 ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ 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 ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 102.2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਰਫਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਫਾਰਮਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਮਰਫਸ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ 1.95 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਫਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਸਟਰੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਟ ਹਾਰਡਨਸ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹੰਬਿਕ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਲਟਾ ਸਲਫਰ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਲਫਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।